here hydrogen, here hydrogen, here hydrogen, here hydrogen. Okay na? Like the 6 hydrogens are there. Now we'll react with the ENU. ENU. E means electrophile, Nu means a nucleophile. E means electrophile, Nu means a nucleophile. Here one of the hydrogen releases as electrophile. Here one of the hydrogen releases as electrophile. In place of electrophile, here we'll write a reaction. Then here E, electrophile. Next here Nu is there, hydrogen that is releases as NuH. NuH. This is the general reaction. Gurtupetukondi. Here aromatic ring is there. Aromatic. Example, benzene we are taking. Benzene 6 hydrogens are there. All are equal. Here all hydrogens are same. అన్ని కూడా సేమ్ ఉన్నాయి కదా, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. మీరు ఈ 6 హైడ్రోజన్లు ఏది రిలీజ్ చేసినా ఇక్కడ H+. H+ is acting as electrophile. H+ is acting as electrophile. Now this H+ is replaced by other electrophile. That's why this is called as aromatic electrophilic substitution for all. General reaction I am writing. General. Okay na? So now indulo మరి reaction ఒకేసారి జరగదు కదా. First step is the formation of electrophile. Formation of electrophile. And electrophile form అవుతుంది. Second step, formation of carbocation intermediate. Different steps ఉంటాయి నాన్న ఈ రియాక్షన్ లో, అందరు జాగ్రత్త వినండి. ఇంటర్మీడియట్ దీన్నే ఇంకా ఏమంటామంటే ఎరీనియం అయాన్ ఇంటర్మీడియట్. థర్డ్ వన్ రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. ఇలా 3 steps ద్వారా, based on these 3 steps we will write a total aromatic electrophilic substitution. Total aromatic electrophilic substitution. It's okay. సో ఇది మనకి రియాక్షన్ లో ఉండే భాగం. ఫస్ట్ మరి ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, విల్ సీ ద మెకానిజం. ఫస్ట్ వన్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫైల్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ నాన్న. సో ఫస్ట్ రియేజెంట్ ఉంది కదా ENU. మనకి తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ లో క్లారిటీ రియేజెంట్ వస్తుంది, ప్రాబ్లం లేదు. ENU దేర్, ENU దేర్. ఓకే. సో ENU లో bond undergoes cleavage. Like this here, bond cleavage. Electrophile, nucleophile. E means electrophile, Nu means a nucleophile. Like this here, the required electrophile is formed here. Electrophile formed only in reagent. మనకు reagent లోనే ఫామ్ అవుతుంది. సెకండ్ స్టెప్ ఎవరు, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోకేటయాన్ ఇంటర్మీడియట్. ఓకే. లేక దీన్ని ఇంకా ఏమంటామంటే మనము
Rhenium ion intermediate. Rhenium ion intermediate. Or this is called as the Vehland intermediate. Different names untai. Step by step, 3 steps untai na total mechanism. 3 steps are there. 3 steps are there. Right? First one, you have to take benzene ring. Like this benzene ring, here double bond, here double bond, here double bond. Next one, what is there here? E is there. Electrophile is there. Electrophile is there. Benzene ring. Clear raskondi. Now what are there here? Hydrogen is there. Here hydrogen. Here hydrogen. Here hydrogen. Here hydrogen. Here hydrogen. 6 hydrogens are there. 6 hydrogens are there. Okay na? A 6 hydrogen unnai. Now here pi bond undergoes cleavage. This pi bond is there. This is undergoes cleavage. Arrow symbol side a charge nana minus. Then back ke the plus. Arrow symbol side minus. Therefore, what is our answer here? Like this here. Here hydrogen already there. Remaining all are there. Here double bond, here double bond. Okay na? So here what is the charge formation? Here minus charge, here plus. Now the electrophile attacks at where? Minus charge. Electrophile means E plus now. E plus. So that is only we can write here. Like this aromatic ring is formed. Here hydrogen. Now here double bond is there. Here double bond is there. Now whatever electrophile is there attacks here. మరి ఇక్కడ ఏం ఛార్జ్ ఉంది నాన్న? ప్లస్ ఛార్జ్. దట్ ప్లస్ ఛార్జ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ప్లస్ ఛార్జ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ప్లస్ ఛార్జ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. Okay. So like this here, this is cation or not? Yes, this is intermediate. But ఇక్కడ ఈ ప్లస్ ఈ పై బాండ్ మధ్యలో సిగ్మా బాండ్ ఇస్ దేర్. సో ఇది కాంజుగేటెడ్ కనుక ఈ ప్లస్ తో ఈ పై రెసోనెన్స్ లో వీ కెన్ రైట్ రెసోనెన్స్. Resonance mesomeric effect. That's why I can write resonating structure here. These electrons are migrated here. So now here double bond like this. Here hydrogen. Hydrogen. Here electrophile. Electrophile. Next we will shift. కొంచెం మీకు ట్యాబ్ మీద పెన్ను ప్రాబ్లం అవుతుంది నాన్న. పెన్ను ఎయిర్ లో రాస్తుంది. ఒక 2 minutes వెయిట్ చేస్తే అది క్లియర్ అవుతుంది. చూసుకోండి లోపు జాగ్రత్తగా. Now ఇక్కడ
Here new double bond is there. Here plus here already double bond. Okay, and again what happened here? These electrons are migrated here. Like this. Now here hydrogen is there. Here electrophile is there. Here already double bond is there. Now new double bond forms here, pledge charge. Okay. So like this here, three resonating structures are formed. Like this, three resonating structures. Carefully observe. So here is there hydrogen. Okay. Ikkada manaki plus is there. Ikkada para plus. Here ortho plus. Here ortho to ortho. ఈ ప్లస్ చూడండి ఆర్థో నుంచి ఆర్థోకి వచ్చింది. అదే ఆ 3 కలిపి రాస్తే then here hydrogen, here electrophile. Okay na? Now we can write the shifting of pledge charge here. Shifting of pledge charge here. దీని మూడు కలిపి రాశాను కనుక దీన్ని ఏమంటా అంటే హైబ్రిడ్ రెజోనెన్స్. రెజోనెన్స్ యొక్క హైబ్రిడ్ అనాలి. రెజోనెన్స్ యొక్క హైబ్రిడ్ మూడు కలిపి రాశాను. మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అయిన తర్వాత హియర్ బెంజీన్ రింగ్ ఇస్ దేర్. దిస్ పై బాండ్ అండర్గోస్ క్లీవేజ్. పై బాండ్ క్లీవ్ అయితే ఇక్కడ మైనస్ హియర్ ప్లస్. ఈ మైనస్ చార్జ్ కి ఎవరు వస్తారు? ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి అటాక్ అయింది. యూ విల్ గెట్ ఇంటర్మీడియట్. సో ఈ ఇంటర్మీడియట్ లో యు నో హియర్ ప్లస్ అండ్ పై బాండ్ సపరేట్ బై సిగ్మా కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్. కనుక వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ రెజోనెన్స్ నాన్న, మీసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్. దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ త్రీ స్ట్రక్చర్స్. త్రీ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ దేర్. ఇలా ఫామ్ అయింది కదా. ఈ ఫామ్ అయిన స్టెప్ ఏమంటాం? స్లో స్టెప్. ఫామ్ అయిన స్టెప్ ఏమన్నా? స్లో స్టెప్. ఇంటర్మీడియట్ ఇది స్టేబుల్, స్లో స్టెప్. ఇది ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అయ్యి ఎగ్జామ్లు అడుగుతారు నాన్న ఇంటర్మీడియట్ ఏంది అని. నేను డైరెక్ట్ రాసేసిన. థర్డ్ స్టెప్ ఏంది? రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. Proton means here H plus ion. H plus ion removal nana. So that's why one of the intermediate you take. Here hydrogen. Here electrophile. Now here is the pledge charge. A double bond. This is the intermediate. Nana. Then whatever nucleophile is formed in first step. So here this is the nucleophile that is formed in first step. Okay na? That nucleophile involves in the reaction. ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న ఆన్సర్ ఏమైంది? Whenever nucleophile is there, automatically bond undergoes cleavage. This bond here cleavage like this. The arrow symbol side here minus, here hydrogen is a plus. Hydrogen is plus. So this H plus and Nu that releases as NuH. నాన్న. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మైనస్ ఫామ్ అయిందో ఈ మైనస్ ఈ ప్లస్ లైక్ దిస్ హియర్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఆల్రెడీ దేర్. ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్. హియర్ ఆల్రెడీ డబుల్ బాండ్ ఇస్ దేర్. నౌ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? ప్లస్ మైనస్ అడ్జసెంట్ మీన్స్ వీ కెన్ రైట్ double bond like this.
your overall electrophile, finally your bond, Benzyl ring form. Overall ఏమైంది నాన్న, in place of hydrogen electrophile వచ్చిందా లేదా? Yes, that's why this is called as aromatic electrophilic substitution. మరి రేట్ గురించి మాట్లాడితే మీకు తెలుసు, E1 E2 అని డిస్కస్ చేశాం. రేట్ దేనిపైన డిపెండ్ అయితే అనుకున్నాం నాన్న? ఓన్లీ స్లో స్టెప్. రేట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ స్లో స్టెప్. స్లో స్టెప్ లో ఎవరున్నారు? స్లో స్టెప్ లో ఎలక్ట్రోఫైల్ అండ్ aromatic benzene. స్లో స్టెప్ లో electrophile is there, aromatic benzene also there. Okay na? Now ఇప్పుడు మనము ఇయర్ ఎలక్ట్రోఫైల్, ఇక్కడ బెంజిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలక్ట్రోఫైల్, ఈ రెండింటి పైన రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ డిపెండ్ అవుతుంది. సో రెండింటి పైన డిపెండ్ అయితే ఏమన్నాం? బైమాలిక్యులర్. సో దీన్ని మనము బైమాలిక్యులర్ మెకానిజం అనుకున్నాం. బైమాలిక్యులర్ మెకానిజం, సరేనా? బైమాలిక్యులర్ మెకానిజం. సో దట్ ఈస్ దాన్ని నేమ్ తోటి ఎలా రాస్తాము? EaS2. E అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్, A అంటే aromatic, S అంటే సబ్స్టిట్యూషన్, 2 అంటే బైమాలిక్యులర్. aromatic electrophilic substitution. ఇలా ఏ aromatic రింగ్ ఇచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోవాలా మీరు? ఎనీ aromatic ring is given 3 steps. First, electrophile formation. Like this, ENU is there, bond undergoes cleavage, E plus and NU minus. Electrophile nucleophile form అవుతాయి. ఫామ్ అయిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్. ఎలా? ఫస్ట్ బెంజిన్ ఇస్ దేర్, బెంజిన్ తో ఎవరు రియాక్ట్ అవుతారు నాన్న? ఎలక్ట్రోఫైల్. బెంజిన్ ప్లస్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఇలా ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత 3 ఇంటర్మీడియట్, వాటిని ఎరీనియం అయిన ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ కార్బోకాటన్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ వెహలాండ్ ఇంటర్మీడియట్. ఓకేనా? తర్వాత ఈ మూడు కలిపి రాస్తే రెజొనెన్స్ హైబ్రిడ్ ప్రోటాన్, స్లో స్టెప్. తర్వాత థర్డ్ లో రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. లో one of the intermediate I have taken, one of the intermediate is there. Then NU, nucleophile. సో ఆ తర్వాత న్యూక్లియోఫైల్ అయ్యేటప్పుడు H ప్లస్ రిలీజ్ అవుతుంది. whenever H ప్లస్ రిలీజెస్, కార్బన్ ఎక్వైర్ నెగిటివ్ చార్జ్. H ప్లస్ వెళ్ళిపోయే దగ్గర మనకి మైనస్ ఫామ్ అయింది. ఆల్రెడీ అడ్జసెంట్ కార్బన్ పైన ప్లస్ ఉంది. దట్స్ వై మైనస్ ప్లస్ బికమ్ డబుల్ బాండ్. Okay, so like this here, aromatic ring is regenerated. Then rate directly proportional to benzene as well as electrophile. Rate depends on benzene as well as electrophile, that is EaS2. Okay na? So this is about the total aromatic. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఇవే మళ్ళీ ప్రతి దానికి రాస్తాం. Now first example, nitration nana. So nitration means here, whenever benzene treated, అంటే at each carbon 6 hydrogens are there. At each carbon 6 hydrogens are there. Then the reagent is HNO3 plus H2SO4 50 to 60 degrees centigrade. HNO3 plus H2SO4
HNO3 plus H2SO4 50 to 60 degrees centigrade. So here what is the electrophile nana? E plus ante evaru ikkada NO2 plus. This is the electrophile. Electrophile. E plus is NO2 plus electrophile. Electrophile. In place of hydrogen, you write NO2 plus. In place of hydrogen, we'll write NO2. Here benzene acid is just we'll write NO2. Then that is called as what, Nana? Nitrobenzene. 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 Okay, na? Tarvata here removal of water. Okay. So like this here hydrogen is substituted by what? NO2. Hydrogen is substituted by what? NO2. That's why that is electrophilic substitution. Electrophilic substitution. Hydrogen is substituted by NO2. One electrophile is substituted by other. That's why this is a electrophilic substitution. Form అయిన తర్వాత ఏమైంది దాన్ని నైట్రోబెంజిన్ అన్నాం. విల్ సీ ద మెకానిజం. జాగ్రత్త చూడండి. ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఏంది, ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి మనం. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫైల్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫైల్. సో ఇది ఎలక్ట్రోఫైల్ ఫామ్ అవ్వడం అనేది ఇంపార్టెంట్. దేని నుంచి ఫామ్ అయితే అనుకున్నాం నాన్న? రియేజెంట్. దట్ ఈస్ HNO3 plus H2SO4. HNO3 plus H2SO4. Here arrow symbol. Now acid అంటే ఏంది నాన్న? యాసిడ్ అంటే which releases H plus in the solution. సొల్యూషన్ H plus అని తీసే వాటిని ఏమంటాం? యాసిడ్. Here sulfuric acid H2SO4 is more acidic. H2SO4 is more acidic. That's why here H plus ion is a transfer to OH. Ikkada oxygen having two lone pair. In this case, here HNO3 acting as a base. Actually HNO3 acid kada. HNO3 మీకు తెలుసు నైట్రిక్ యాసిడ్ అంటాం. బట్ ఈ రియాక్షన్ లో HNO3 acting as base. Then H plus ion here attack. Now plus here NO2 remaining. Here HSO4 minus. HSO4 minus. But we know oxygen having pledge charge. Oxygen having pledge charge highly unstable. Here plus is there. Highly unstable. That's why immediately this is undergoes cleavage. దేనిగా క్లీవ్ అవుతుంది? Here bond cleavage. Now this releases as H2O plus other one is NO2 plus. NO2 plus. So this is our required electrophile. This is our required electrophile. మనకు కావాల్సిన ఎలక్ట్రోఫైల్ ఫామ్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో బట్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిన వాటర్ అగైన్ రియాక్ట్స్ విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. Sulfuric acid. H2O reacts with H2SO4, sulfuric acid. Okay, like this. Now, ఈ H plus ఈ O తోటి ఫామ్ అయిపోయి H3O plus ఏవైనా సొల్యూషన్ లో ఏవైనా కానివ్వండి సొల్యూషన్ లో దేనిగా ఉంటది మనకి? H3O plus గా ఫామ్ అవుతుంది ఏ యాసిడ్ అయినా.
ఏ యాసిడ్ అయినా, సరేనా? ఇవి ఇలా మీకు ఎలక్ట్రోఫైల్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రోఫైల్ ఫామ్ అయ్యే స్టెప్స్ ఇవి. ఫస్ట్ జాగ్రత్త చూడండి, ఇది ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్. H+ అంటే ఎవరు నాన్న? ఎలక్ట్రాన్ లెస్ ఉన్నటువంటిది, దానికి ఎలక్ట్రాన్లు అవసరం కదా, దట్ రిక్వైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ H+ ion. So H+ and transfer to OH, you will get H2O+, but oxygen పైన మైనస్ ఉంటే more stable. Oxygen having minus more stable, plus is highly unstable. Highly unstable. Highly unstable. Okay. Now here formation H. దీన్ని అన్నిటి కలిపి రాస్తా చూడండి, మళ్ళీ యాడ్ చేస్తా. ఇయర్ ఇది క్లీవేజ్, ఇయర్ వాటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది క్లీవ్ అయిన తర్వాత. ఇది క్యాన్సిల్ అయింది, ఇది అంటే మనం తెలుసు కదా ఈక్వేషన్ యాడ్ చేసినప్పుడు, రైట్ లెఫ్ట్. ఓవరాల్ గా ఏముంది ఇక్కడ? HNO3+ 2 మోల్ H2SO4. ఓకేనా? సో ఇయర్ HNO3, ఇయర్ 2 moles ఆఫ్ H2SO4. ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఏం ఫామ్ అయింది? H3O+ ప్లస్ 2 moles ఆఫ్ HSO4 మైనస్ ప్లస్ ఇయర్ NO2 ఫామ్ అవుతుంది. సో మనకు కావాల్సిన ఎలక్ట్రోఫైల్, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎలక్ట్రోఫైల్. This is our electrophile. Formation of electrophile. Over. ఇలా మనకి కావాల్సిన ఎలక్ట్రోఫైల్ ఫామ్ అయింది, క్లియర్ చూసుకోండి. ఎలక్ట్రోఫైల్ ఫామ్ అయింది. సెకండ్ స్టెప్ ఎవరు నాన్న? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కదా. Formation of intermediate. Intermediate form అవుతుంది. Formation of intermediate. So again you have to take carefully benzene. So at each carbon hydrogen is there. At each carbon hydrogen is there. 6 hydrogens. Here 3 pi bonds are there, like this. Now what is there here? Electrophile. NO2+ is the electrophile. NO2+ is the electrophile. NO2 is the electrophile. Like this bond. Whenever your electrophile approaching this pi bond undergoes cleavage, nana. Arrow symbol side minus, other side plus. Arrow symbol side minus, other side plus ra. Then what is our answer? Here hydrogen is there. Okay, nana. Here double bond, here double bond. Now here electrophile is added. So electrophile minus దగ్గర యాడ్ అయితే here what is the charge left? Plus charge. What is the charge left? Plus charge. ఇలా ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అయింది. కార్బన్ పైన ప్లస్ ఉంది కనుక ఏమన్నా మనం కార్బోకాటయాన్ ఎరీనియం అయాన్ ఇంటర్మీడియట్. కార్బోకాటయాన్ ఎరీనియం అయాన్ ఇంటర్మీడియట్. ఓకే, అగైన్ మనం రెజోనెన్స్ రాచి ప్లస్ అండ్ pi బాండ్ సపరేటెడ్ బై సిగ్మా. దీన్ని మనం ఇయర్ బాండ్ క్లీవేజ్ this side like this.
Now resonating structures are formed. Electrophile. Immediately what happened, Nana? Here double bond. Now here pledge charge. Here double bond. So idi malli emaithe again here what happened? These pi electrons are migrated here. One more resonating structure possible. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నేనేదో రాయడం కాదు. ఇలా ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు మనకి పాసిబుల్ ఇంటర్మీడియట్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంది అని. ఇవి 3 పాసిబుల్, ఇవి 3 కలిపి రాస్తే ఏమైంది మనకి రెజోనెన్స్ హైబ్రిడ్. ఇవి 3 కలిపి రాస్తే రెజోనెన్స్ హైబ్రిడ్. ఓకేనా? సో రెజోనెన్స్ హైబ్రిడ్ ఏంటి అంటే ఇలా రాసుకోండి. here what is there? Here hydrogen, here electrophile. Now positive charge ఆర్థో నుంచి ఆర్థోకి వస్తుంది. ఇది దీని రెజోనెన్స్ హైబ్రిడ్ అనాలి. ఇక్కడ సారీ here NO2, here NO. ఇలా మనకి NO2 అటాక్ అయిన ఉంటది. ఇది ఇంటర్మీడియట్. ఇది ఆల్రెడీ ఎంట్రన్స్ క్వశ్చన్. నైట్రేషన్ రియాక్షన్ లో పాసిబుల్ ఇంటర్మీడియట్ ఏది, లేకపోతే పాసిబుల్ కానిది ఏంది అని అడుగుతారు. పాసిబుల్ ఏంది, పాసిబుల్ కాంది. ఇది ఆల్రెడీ ఓల్డ్ ఎంట్రన్స్ క్వశ్చన్. జాగ్రత్త చూసుకొని వాళ్ళ ఇంటర్మీడియట్ ఎలా ఫామ్ అయింది రాశాను. తర్వాత ఎవరు ఇది స్లో స్టెప్ కదా, స్లో స్టెప్. ఇలా స్లో స్టెప్. తర్వాత లాస్ట్ ఎవరు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నో రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అంటే H+ అని తీసేయడం, -H+. ప్రోటాన్ తీసేయడం నాన్న. థర్డ్ స్టెప్ is removal of proton. Out of the 3 structure, one of the intermediate you take. Now here pledge charge, here double bond, here double bond. This is our intermediate. Nitration reaction లో డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ రాస్తున్నా. తర్వాత న్యూక్లియోఫైల్ ఫామ్ అయింది ఎవరు నాన్న? HSO4-. ఇగో మనకు ఫామ్ అయిన న్యూక్లియోఫైల్ HSO4- ఫామ్ అయింది. HSO4-. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఏమైంది? చెప్పండి. సో ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్ క్లీవ్ అవుతుంది. దిస్ బాండ్ అండర్గోస్ క్లీవేజ్. కార్బన్ - హైడ్రోజన్ ప్లస్. ఇమీడియట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? హియర్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఇస్ దేర్. హియర్ మైనస్ చార్జ్, హియర్ ప్లస్ ఉంది. సో వాట్ ఇస్ దేర్ నాన్న? హియర్ డబుల్ బాండ్, హియర్ డబుల్ బాండ్ ఇస్ దేర్. ఇలా మనకు ఫామ్ అయింది. కానీ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం ఈజీగా? సో హియర్ ఆల్రెడీ NO2 is there. Now ఈ plus minus become double bond. So here new double bond. Here already double bond, here double bond. So like this here nitrobenzene is formed. Nitrobenzene is formed. Okay. ఇలా నైట్రోబెంజిన్ ఫామ్ అవ్వడాన్ని మనము ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అన్నాం. ఇక్కడ అయానిక్ స్టెప్స్ ఆర్ ఫాస్ట్ స్టెప్స్ అనుకున్నాం మనం. అయానిక్ రియాక్షన్స్ ఉండేవన్నీ కూడా ఫాస్ట్ స్టెప్. మరి రేట్ దేనిపైన డిపెండ్ అయితే అనుకున్నావు నాన్న?
Slow step kada. Rate determining step is a slow step. Slow step is very important. Okay. So rate rastuna, rate directly proportional to benzene and electrophile NO2 plus. రెండింటి పైన డిపెండ్, బెంజిన్ పైన డిపెండ్ అయింది, అదేవిధంగా NO2 ప్లస్ పైన డిపెండ్ అయింది. బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు ఇదేమందాం, బైమాలిక్యులరా యూనిమాలిక్యులరా? బైమాలిక్యులర్, బైమాలిక్యులర్ మెకానిజం. సో దట్ ఈస్ ఏమందాం నాన్న, EaS2 గుర్తుపెట్టుకోండి. EaS2 E అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్, A అంటే aromatic, S అంటే సబ్స్టిట్యూషన్, 2 అంటే బైమాలిక్యులర్. సో aromatic రింగ్ లో జరిగే రియాక్షన్స్ ని ఏమనాలి? EaS2. అది కూడా అడుగుతారు మిమ్మల్ని, EaS2. E అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్, A అంటే aromatic, S అంటే సబ్స్టిట్యూషన్. సో మనం బెంజిన్ తో కానీ aromatic కాంపౌండ్స్ రాసే వాటికి కూడా ఏమనాలి? బైమాలిక్యులర్ మెకానిజమ్స్ నాన్న, బైమాలిక్యులర్ మెకానిజం. ఓకే, ఇలా మనం బెంజిన్ రింగ్ ఈజ్ దేర్. సో బెంజిన్ రింగ్ ఇచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్ రాయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ నైట్రేషన్ రియాక్షన్. కేర్ఫుల్ గా వినండి, మళ్ళొకసారి చూసుకోండి. ఎలక్ట్రోఫైల్ ఒకే దగ్గర రాదు, డైరెక్ట్ గా రాదు. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోఫైల్ HNO3 రియాక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ HNO3 ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ H2SO4. H2SO4 లో H ప్లస్ వచ్చి అటాక్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఆక్సిజన్, ఈ ఆక్సిజన్ పైన ప్లస్ అన్స్టేబుల్. అలా మనకి ఈ మూడు చూసుకొని జాగ్రత్త చూసుకొని తర్వాత నేను లాస్ట్ స్టెప్ చూడండి, వాటర్ ప్లస్ యాసిడ్. ఏదైనా యాసిడ్ వాటర్ లో ఉన్నప్పుడు H3O ప్లస్ గానే ఫామ్ అవుతాయి. ఏదైనా యాసిడ్ వాటర్ లో ఉన్నప్పుడు H3O ప్లస్, దీన్ని ఏమంటాం? హైడ్రోనియం అయాన్. హైడ్రోనియం అయాన్, హైడ్రోనియం అయాన్. ఈ హైడ్రోనియం అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో హైడ్రోనియం అయాన్ వాటర్ లో ఉండేది హైడ్రోనియం, ఆ తర్వాత NO2. నెక్స్ట్ స్టెప్ మీకు తెలుసు, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్. సో ఇక్కడ బెంజిన్ రింగ్ తీసుకున్నాం, దేర్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఇస్ దేర్. సో NO2 అటాక్ అయిన తర్వాత 3 ఇంటర్మీడియట్స్ వచ్చినాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 స్టేజెస్, 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 కలిపి రాస్తే హైబ్రిడ్ అనాలి, మిక్స్ చేసి రాసేదాన్ని హైబ్రిడ్ అంటాం. మీరు చూసే ఉంటారు మార్కెట్, హైబ్రిడ్ గింజలు, హైబ్రిడ్ ఫ్రూట్స్, హైబ్రిడ్ వెజిటేబుల్స్ అంటాం మనం. హైబ్రిడ్ అంటే మిక్స్ చేస్తే వచ్చేది. ఇక్కడ ఇలా మిక్స్ చేస్తే వచ్చింది హై రెజొనెన్స్ హైబ్రిడ్. ఇది స్లో స్టెప్. ఇప్పుడు రేట్ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? బెంజిన్ కాన్సంట్రేషన్ అండ్ NO2 కాన్సంట్రేషన్. బెంజిన్ అండ్ NO2, దట్స్ వై 2 మాలిక్యూల్ పైన డిపెండ్ అయింది కనుక బైమాలిక్యులర్ మెకానిజం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బైమాలిక్యులర్ మెకానిజం. ఓకేనా? తర్వాత రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, ఫస్ట్ స్టెప్. దెన్ అవర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ EaS2. ప్రోడక్ట్ ఏంటి? బైమాలిక్యులర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రోడక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నైట్రేషన్ రియాక్షన్ నాన్న. సింపుల్ గా నైట్రేషన్ అంటే బెంజిన్ కు ఏమి ఇవ్వాలి? HNO3 plus H. This is a nitration mixture. నైట్రేషన్ మిక్చర్, నైట్రేషన్ మిక్చర్. ఈ నైట్రేషన్ మిక్చర్ యూజ్ చేసి మనం రియాక్షన్ రాస్తాం, అక్కడ NO2 వస్తుంది. అలా NO2 రావడాన్ని నైట్రేషన్ రియాక్షన్ అనాలి. ప్రోడక్ట్ లో వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ NO2. అలా NO2 నైట్రోజన్ కంటైనింగ్, NO2 కంటైనింగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్. ఆ గ్రూప్స్ ఉండే రియాక్షన్స్ ని నైట్రేషన్ రియాక్షన్స్ అన్నాం. నైట్రేషన్ రియాక్షన్స్ అన్నాం. ఓకే, సో ఇలా నేను ఫస్ట్ aromatic ఎలక్ట్రో బేసిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నైట్రేషన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. మీరు ఈ మెకానిజం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఏముండాలి? ఫస్ట్ స్టెప్
formation of electrophile. Second one, formation of intermediate. Third one, removal of proton. ఈ 3 స్టెప్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. 3 స్టెప్స్ లో రియాక్షన్ రాసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ అకార్డింగ్ టు షెడ్యూల్ మీకు ఏ క్లాస్ ఉంటే ఆ క్లాస్ షెడ్యూల్ ప్రకారం అవుతాయి. అర్థమైంది కదా? ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం క్లాసెస్ ఉంటాయి. టుమారో విల్ మీట్. మీకు ఎగ్జామ్ ఇచ్చాను ఆల్కిన్స్ అండ్ aromatic compounds.